neoclassicism কাকে বলা হচ্ছে, what is neoclassicism or what is neoclassical literature, right? So people who were there in the earlier classes would know what a neoclassical literature is, and what happens or what are the features of neoclassicism, neoclassical literature. And there are a number of names that are ascribed to neoclassical age in literature, one of them being the Augustan age, age of prose and reason, age of satire, age of sensibility. By the time Johnson started to write, it was towards the end of the neoclassical age, and Johnson could be regarded as one of the late neoclassicists. Anyway, but I won't say towards the end, but maybe Johnson is considered to be one of the greatest neoclassical writers of that age. So without going there, because the recording I think is there in your group, and you can always go back to the recording and listen to or write down the features of neoclassicism or neoclassical literature, because there is a possibility that you will be asked a question in the exam as to what, or as to how London is a neoclassical poem, as to how London is a neoclassical, as to how London falls into the category of neoclassical literature. So let's go directly into the poem first, and we will talk about the various features while we are discussing the poem. তো এইটা হচ্ছে, আচ্ছা ওকে, ওয়েট, শেয়ার দ্য স্ক্রিন। আশা করি তোমরা আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ, যেখানে ওই পোয়েমটা দেওয়া রয়েছে। let me know if you cannot see the screen. যদি স্ক্রিন না দেখতে পাচ্ছি, okay, all right. So this poem, this is the original text of the poem, and it has been taken from a collection of poems by several hands published in 1748, but according to Wikipedia it was published in 1738. 37-38 ওই সময় এটা পাবলিশ হয়েছিল। So you can understand that it is definitely in the neoclassical time period. তো ফার্স্ট পয়েন্টটাই এটা হবে, যদি কোয়েশ্চেনটা এরকম হয় যে comment on London by Samuel Johnson as a neoclassical text. So the first point will be that it is a neoclassical text because it falls in the age, it falls in the neoclassical age itself, because it was published in 1737. So but it was anonymously published. Anonymously মানে এখানে স্যামুয়েল জনসন নিজের নাম দেয়নি for whatever reasons. Anyway, and এটার একটা সাবটাইটেলও আছে, মানে লন্ডন imitating the third satire of Juvenal. এখানে হ্যাঁ, in imitation of the third satire of Juvenal. I think I had told you who Juvenal is. Anybody who wants to help me out here can unmute and say who Juvenal is. No one? Rajonna? Huh? The juvenile character? Character? আচ্ছা, juvenile দাঁড়াও, আরেকজনকে বলছে রাইটার, juvenile একজন satirist ছিলেন। Satirist, yes. I told you that there are two types of satire primarily. One is Horatian satire and another is Juvenalian satire. So Horace যে ধরনের satire লিখতো, সেটাকে ইমিটেট করে যারা লিখতো, বা হোরেসের স্যাটায়ার্স গুলোকে হোরেশিয়ান স্যাটায়ার বলা হতো।
আর জুভেনাল বলে যে রাইটার ছিল, জুভেনাল বলে যে স্যাটায়ারিস্ট ছিল, সে যে ধরনের স্যাটায়ারগুলো লিখতো বা সে যে ধরনের স্টাইলে লিখতো এবং ওটাকে নকল করে অন্য রাইটাররা যখন ওরকম ধরনের স্যাটায়ার লিখতো তখন সেটাকে জুভেনালিয়ান স্যাটায়ার বলা হতো। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন Horatian satire and Juvenalian satire? Is there any difference? স্যার আরেকবার বলুন। Juvenalian satire আর Horatian satire এর মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আছে, or they are the same? Told in the class. Somebody is messaging something. Horatian is sympathetic satire. Okay, what do you mean by sympathetic? You mean empathetic, like there is empathy in Horatian? Light, yes, it's light, it's not acidic, it's not very tough, very burning, right? So it's a light kind of satire, it's full of humor, you can laugh while yes, Juvenalian satire is harsh, it's acidic, it's very গায়ে লেগে যাওয়ার মতন আর কি, ইটস ভেরি পেনিট্রেটিভ, খুব ডিপলি এফেক্ট করতে পারে। বাট সো সিন্স দ্য সাবটাইটেল ইজ ইন ইমিটেশন অফ দ্য থার্ড স্যাটায়ার অফ জুভেনাল, সো উই মাইট এক্সপেক্ট দ্যাট দেয়ার ইজ সাম টাফ satire, there is some deep and stringent satire going on in the poem. ঠিক আছে? So we will also be aware that this is a satire. After all, neoclassical age is the age of satire, and hence most of the writers were writing satire along with other things. So we will be aware, we have to keep our ears open for any kind of satire on the on politics, on society, on people in general. So satire সাধারণত কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে করা হতো না, স্যাটায়ারটা বেশিরভাগ সময়ই করা হতো পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনস, রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনস, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, যেখানে বা সোসাইটাল ইনস্টিটিউশনস যেখানে দেখা গেছে যে কিছু না কিছু প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, যেমন আমাদের সমাজেও পলিটিক্যাল কারাপশন বা অ্যাপাথি, পুলিশ কারাপশন, এগুলোর বিরুদ্ধে অনেক সময় অনেকে মজা করে বা খুব ডিপলি কাটিং স্যাটায়ার করে, either through poems or through making or by making memes or by cracking jokes and stuff like that. Okay, so let's begin the poem, and I hope you can see the screen. Though grief and fondness in my breast rebel, when injured Thales bids the town farewell. From the very beginning we can see that there is a kind of a rhyming going on. Rebel, farewell. One of the features of neoclassical poetry was that it will be written in heroic couplets. Heroic couplets মানে কি কেউ বলবে? What is the meaning of heroic couplets? You have read Rape of the Lock maybe? স্যার couplets? Couplets, yes. Heroic মানে couplets. ওই তো স্যার আপনার কি বলে প্রথম চারটে লাইন অক্টেন সেক্সটেট আর কাপলেটস মানে একসাথে যে দুটো লাইন থাকে ওইটা তো? হ্যাঁ, একসাথে দুটো লাইন থাকে, সেটা কি হয় মানে ওই একদম দুটো লাস্টে তো মানে 14টা লাইন থাকে, তো মানে 16টা লাইন থাকে, 8 আর 6, তারপর লাস্টে দুটো যে কাপলেটস তো। তো এখানে কি এটা তো 263 লাইনের কবিতা, এটা not 14 line. What you are talking about is a sonnet.
সনেটের লাস্টে বা এলিজাবেথ হ্যাঁ, ও ইংলিশ সনেটের সনেট। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। সরি আমি উল্টো ঢুকে না না, গেছি। ও ঠিক, মানে একটা জিনিস ঠিক বলেছে যে লাস্টে ওই কাপলেট থাকে, কিন্তু কাপলেটের ফিচারটা কি, হোয়াট ইজ দ্য, ওয়াই ইজ ইট কল্ড আ কাপলেট? কাপ আর প্লেট একসাথে থাকে? একটা লাস্টের লাইনের দুটো সাথে লাইন আরেকটা মিলে লাইনের যায়। মিল থাকে। রাইট, লাস্টের ফার্স্ট লাইন আর সেকেন্ড লাইন, এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট লাইন আর সেকেন্ড লাইন রাইম করবে। রাইম করবে কি করে? যদি তাদের লাস্টের ভাওয়েল এবং কনসোনেন্টস গুলো, লাস্ট যে ওয়ার্ডটা আছে একটা লাইনের, যে লাস্ট ওয়ার্ডটা আছে সেই ওয়ার্ডের ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট যদি ম্যাচ করে সেকেন্ড লাইনের সাথে, যেভাবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে, দেখো, রেবেল, ফেয়ারওয়েল, রেবেল, ফেয়ারওয়েল, লাস্টের ই আর এল আর এদিকের ফেয়ারওয়েলের ই আর এল ম্যাচ করে যাচ্ছে, তাই জন্য এখানে রাইমিং হচ্ছে। রাইমিং দুটো লাইন যদি রাইম করে, ফার্স্ট সেকেন্ড লাইন থার্ড ফোর্থ লাইন, এগুলো যদি রাইম করতে করতে যায় তাহলেই সেটাকে বলা হয় হিরোইক কাপলেট। হিরোইক ওয়াই? বিকজ following the tradition of the heroic poetry written by the Greek and Roman writers, the neoclassical writers mimic or imitate the writing by the Greek and Roman writers. তো রোমান আর গ্রিক রাইটার্সরা অনেক সময় ইয়ে লিখতো, মহাকাব্য লিখতো, এপিক লিখতো। এপিক্স ওয়্যার ইউজুয়ালি অ্যাবাউট ব্যাটলস লাইক মহাভারত, রামায়ণ, গিলগামেশ বা অন্য ধরনের যে এপিক্স গুলো আছে, সেখানে বেশিরভাগ যুদ্ধ টুদ্ধ হয়, তো হিরোইক বলা হতো আর কি ওগুলো, কারণ হিরোজ গো টু ওয়ার, দ্যাটস দ্য আইডিয়া। সো হিরোইক কাপলেট এই জন্য বলা হচ্ছে বিকজ these couplets are following the style or pattern of the poems written by the classical writers of Greek and Roman origin. ঠিক আছে, এটা বুঝেছো ব্যাপারটা? or is it not clear? If it is not clear, ask me, I'll try to explain again. সে বুঝেছি। Okay, great. So ফার্স্ট থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হিরোইক কাপলেটস আছে, দুটো লাইন পরস্পরের সঙ্গে রাইম করছে, রেবেল, ফেয়ারওয়েল এই করে কামেন্ড, তারপরে পরের লাইনটা থার্ড লাইন আর ফোর্থ লাইন রাইম করছে কামেন্ড, ফ্রেন্ড, ঠিক আছে, এরকম ভাবে জিনিসটা হচ্ছে। সো দ্যাটস অ্যানাদার ফিচার অফ নিওক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি। You can write it down, that this is however this is getting recorded also, and so you will have it with you, but you can also write it down. Writing always helps the memory. Anyway, so আরেকটাও জিনিস এখানে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে রাইমিং হচ্ছে। এক তো নিওক্লাসিক্যাল এজে এটা লেখা হয়েছে, আর একটা হচ্ছে যে নিওক্লাসিক্যাল রাইটারদের মতন স্যামুয়েল জনসনও যে তখন ইয়াং রাইটার ছিল আর কি, তখন ও এরকম রাইমিং কাপলেটসে লিখছে। So what does this mean? Though grief and fondness in my breast rebel. So there are two opposite ideas in the breast of the poet or the breast of the narrator. তার বুকে দুটো অপোজিট আইডিয়াস একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছে, রেবেল করছে, ফাইট করছে। কি কি আইডিয়া? একটা হচ্ছে গ্রিফ আর একটা হচ্ছে ফন্ডনেস। They are considered to be opposite ideas. Fondness means love for something, affection, and grief is sadness, of course. এটা একটা পার্টিকুলার ফিগার অফ স্পিচ। তোমাদের আমার মনে হয় ফিফথ সেমিস্টারে ফিগার্স অফ স্পিচ আছে, কিন্তু তোমরা যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লিখতে চাও, যদি তোমরা if you want to understand the poem in detail, if you want to appreciate the poem in detail, if you want to deeply understand the poem, you have to understand the figures of speech. Rhetorical devices গুলো তোমাদের জানা উচিত, ঠিক আছে? So can somebody tell me what kind of figure of speech is there in the very first line? Grief and fondness, two different ideas in the same sentence.
oxymoron? Oxymoron is a figure of speech where two opposite ideas are placed directly with each other. And টা ঢুকে গেছে মধ্যিখানে। হ্যাঁ তাহলে বলো। Okay, somebody has messaged something. Dissonance. No, dissonance is not really a figure of speech. Anyone else would try? What kind of figure of speech is there? But যে বললে oxymoron সে ওই এরিয়াতে আছো। It's a particular figure of speech. Oxymoron is kind of related to it. It's called antithesis. হ্যাঁ বলো রাজন্না। গ্রিফ এন্ড ফন্ডনেস দুটো একসাথে নেই এন্ড আছে তো সেটা অক্সিমোরন। তাহলে না স্যার আপনি কি বলছিলেন বলুন। না অ্যান্ডটা ঢুকে গেছে বলে ওইটাকে অক্সিমোরন হিসেবে আমরা নেব না, ওইটাকে আমরা বলবো অ্যান্টিথিসিস। Anti means opposite, thesis means idea. So if two opposite ideas are found in the same sentence, then we can say that there is an antithesis in the line. And antithesis is used to create a contrastive impact on us, on the readers. মানে যেমন আমরা ফ্যাশন করি বা জামা কাপড় যেভাবে পরি আর কি, তো জামা কাপড় পরার একটা মানে ধরন আছে, মানে কালোর সাথে সাদা পরা বা আই ডোন্ট নো, আই এম ভেরি পুয়ার অ্যাট ইট, বা মানে ম্যাচিং করা, কালার্স কোঅর্ডিনেট করা, এই ধরনের জামা কাপড়ের একটা টেন্ডেন্সি আমরা করি। সো উই ওয়্যার ক্লোথস উইচ আর ইউজুয়ালি are either matching in case of ladies or are contrastive in case of gentlemen. মানে যদি লাল জামা কেউ পরে তাহলে লাল প্যান্ট পরে আসলে তাকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি করতে পারে, বাট একসময় হাসাহাসি করতে আই ডোন্ট নো এখনো করা যাবে কিনা। সো উই ইউজুয়ালি ওয়্যার থিংস উইচ আর কন্ট্রাস্টিভ অ্যান্ড ইট গিভস আস আ গুড ইফেক্ট। ইট ইজ নাইস টু লুক অ্যাট। সিমিলারলি যখন আমরা পোয়েমের মধ্যে কন্ট্রাস্টিভ আইডিয়াস আনবো, থিসিস মানে হচ্ছে আইডিয়াস, যখনই আমরা কন্ট্রাস্টিভ আইডিয়াস আনবো তখন দ্য লাইন অ্যাপিয়ার্স টু বি ভেরি দ্য লাইন মেক্স অ্যান ইম্প্যাক্ট। যে গ্রিফ আর ফন্ডনেস দুটোই কারোর বুকে, মানে কবির বুকে ফাইট করছে, রেবেল করছে। When injured Thales bids the town farewell, কখন করছে? যখন থেলস বলে একজন ক্যারেক্টার, যাকে স্যামুয়েল জনসন ক্যারেক্টারটাকে তৈরি করেছে অ্যান্ড এখানে ব্যবহার করছে, থেলস যখন ইনজিয়ার্ড হয়েছে, ইনজিয়ার্ড মানে এখানে ফিজিক্যাল ইনজুরি নাও হতে পারে, এখানে মেন্টাল ইনজুরি হতে পারে, তাকে অপমানিত করা হয়েছে বা দুঃখ পেয়েছে, অনেক কিছুই হতে পারে। So injured Thales bids the town farewell. So the town is London. You might say that town কেন বলা হচ্ছে, city নয় কেন? Because maybe back at that time in 1737 or 38 it was more like a town than a city, but it could also mean that the city and town words can be exchanged with each other. Town মানেও যা, city মানেও তাই। তো থেলস বলে যে ক্যারেক্টারটা, সে লন্ডনকে, তার টাউনকে ফেয়ারওয়েল বলছে। তাই জন্য দুঃখ এবং ভালোবাসা, দুঃখ এবং অ্যাফেকশন দুটোই তার ব্রেস্টের মধ্যে কুস্তি করছে, রেবেলিয়ন করছে, ঝগড়া করছে, কনফ্লিক্টের মধ্যে রয়েছে আর কি। It happens to us also that whenever we are if we bid farewell to our hometown where we have been living for some time, we feel very sad. But at the same time, if we are leaving our hometown for a vacation or to settle somewhere better, then we have hopes, we have fondness for the new place that is going to host us, where we are going to take shelter. Or it could also be that love is there for the town, for the city, and at the same time there is a grief
The grief is because the person is leaving the town and bidding the town farewell. Yet still my calmer thoughts his voice commend. I praise the hermit but regret the friend. So যখন ওর মনটা শান্ত হলো, কাম হলো, তো তখন ওর চয়েসটাকে কমেন্ড করলাম, যারই চয়েসটা হোক, যে এখান থেকে চলে যাওয়া বা অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে সেটেল করা, তো তখন ওর চয়েসটাকে কমেন্ট করলাম, মানে অ্যাগ্রি করলাম বা সেটাকে সাপোর্ট করলাম। কমেন্ট করা মানে টু অ্যাগ্রি অর সাপোর্ট সামথিং। অ্যান্ড I praise the hermit but regret the friend. So he is praising the hermit and regretting the friend. So it might be that the friend and the hermit are the same people. We all know what a hermit is. Hermit is a sadhu, সন্ন্যাসী টাইপের। তো হার্মিট এমন একজন ব্যক্তি যে অনেক দিন একটা জায়গায় থাকে না, কারণ সাধু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন তাদের লোকেশনস থাকে, তারা এই মন্দির থেকে ওই মন্দির বা এই তীর্থস্থল থেকে অন্য তীর্থস্থল তারা ঘুরে বেড়ায়। সো দ্য হার্মিট is praised because the hermit has no particular location to stay, but the friend is regretted. Maybe there is a friend to Thales and he is leaving the friend, and that's why maybe he is regretting about the friend, who now resolves from Vice and London far to breathe in distant fields a purer air. So হার্মিট যেহেতু সে, তাই জন্য সে লন্ডনে আর থাকছে না। লন্ডনকে সে রিজলভ করছে, সে একটা ওথ নিয়েছে, সে ঠিক করেছে যে সে লন্ডনের থেকে দূরে চলে যাবে, কারণ লন্ডনে কি আছে? ভাইস। হোয়াট ইজ ভাইস? ভাইস মিনস ব্যাড হ্যাবিটস, sin. Like in Kolkata, it's very easy to do, or it's very easy to find places which will indulge you, which will make you sin. এমন অনেক জায়গা আছে কলকাতায় যেটা আমাদের পাপ করতে, আমাদেরকে এনকারেজ করতে পারে বা আমাদেরকে সুবিধা হতে পারে পাপ করতে। পাপ মানে কি? মদ খেয়ে নেওয়া বা I don't know, discotheques and places where we can spend a lot of money to show off money and so on and so forth. ঠিক আছে? Somebody was saying something, কেউ unmute করেছিলে, কিছু বলবে? Because I can't see the other screen because I am on the Google screen, so তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে তোমরা মেসেজ করবে বা আনমিউট করে বলবে, আইল ট্রাই টু রেসপন্ড। ওকে, সো যে ওর ফ্রেন্ড ছিল সে হার্মিটের মতন ওই লন্ডনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সে ঠিক করেছে যে সে লন্ডনে আর থাকবে না, কারণ লন্ডনে কি আছে না, ভাইস আছে। ভাইস মানে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন আছে, পাপ করার অপরচুনিটি আছে। London is a city like Kolkata but far more developed than Kolkata, of course, and the more developed a city is, the more posh a city is, the greater the opportunities for committing some sort of sin, committing some sort of bad things that can lead a man or a woman to regret later. তো কোথায় যাচ্ছে? টু ব্রিথ ইন ডিস্টেন্ট ফিল্ডস আ পিওরার এয়ার। লন্ডন কলকাতার মতনই খুব পলিউটেড একটা সিটি, তো সেইখান থেকে সে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে একটা পিওরার এয়ার ব্রিথ করার জন্য, পবিত্র খোলামেলা জায়গায়, যেখানে মাঠ আছে সেখানে সে চলে যাচ্ছে টু ব্রিথ পিওরার এয়ার। ওকে, অ্যান্ড ফিক্সড অন ক্যাম্ব্রিয়া's solitary shore, give to Saint David one true Briton more.
ক্যামব্রিয়া বলে একটা জায়গায় সে যাচ্ছে। তা সে ঠিক করেছে অ্যান্ড ফিক্সড ঠিক করেছে সে কোথায় যাবে। সে ক্যামব্রিয়া বলে একটা জায়গা আছে, ক্যামব্রিয়াতে চলে যাবে। ওইখানে সলিটারি একটা শোর আছে, একটা বিচ আছে সমুদ্রের ধারে। ক্যামব্রিয়া সমুদ্রের ধারে সে চলে যাবে, একাকিত্বতা অনুভব করবে, আনন্দ পাবে, সলিটারিনেস পাবে আর কি। Give to Saint David one true Britain more. I guess Saint David is the name of a place, but I'm not very sure যে এখানে সেন্ট ডেভিড বলতে কি কোনো জায়গার নাম। আমার ধারণা জায়গার নামই বলছে। ক্যামব্রিয়া ইজ দ্য পারহ্যাপস আ লার্জার প্লেস, মেবি আ ডিস্ট্রিক্ট, আর সেখানে একটা জায়গা আছে যেটার নাম হচ্ছে সেন্ট ডেভিড। এরকম সেন্টদের নাম দিয়ে ওরা অনেক জায়গার নাম রেখেছে, যেমন আমাদের মহাত্মা গান্ধী রোড, মহাত্মা গান্ধী মার্গ, মহাত্মা গান্ধী পার্ক ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব আছে। তো ওদের ওরকমই সেন্টদের নাম দিয়ে, ওদের খ্রিশ্চান যে সেন্টরা আছে তাদের নাম দিয়ে অনেক জায়গা ওরা রেখেছে। আর ওইখানে আর একটা ব্রিটেন, মানে লন্ডনে বা যে থাকছে তার জিনিওলজিটা এখানে বলা হচ্ছে যে সে একজন ব্রিটেন, নট ব্রিটিশ পারসন বাট আ ব্রিটেন। ব্রিটেন ইজ ওয়ান অফ দ্য original or ancient tribes of Germania. যেমন স্কট, ওয়েলশ, এরকম ধরনের, আইরিশ, এরকম ধরনের যে এথনিসিটিস গুলো আছে, সেরকমই ব্রিটেনও একটা মানে এথনিক কমিউনিটি। যেমন ধরো আমাদের এথনিক কমিউনিটিস গুলো হতে পারে লাইক অরিজিনাল নেটিভ যে এথনিক কমিউনিটিস গুলো, কন্ড, গন্ড, তারপরে সাঁওতাল, এরা বেসিক মানে এরাই হচ্ছে অরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্টস, অ্যান্ড উই ডু হ্যাভ সাম জেনেটিক সিমিলারিটি উইথ দেম, বাট আওয়ার জিন পুল ইজ ভেরি ভ্যারিড। মানে আমাদের দেশের জিন পুল ভয়ঙ্করভাবে ভ্যারিড, তাই জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা কারা সেটা বোঝা খুব মুশকিল। বাট in some places in Europe it's easy to understand who is a Briton and who is a Scandinavian, who is an Anglo-Saxon, or who is a Saxon and who is an Anglican. এগুলো ওদের নাকি ওরা বুঝতে পারে, দেখলেই বুঝতে পারে, বা আগে আরো সহজভাবে বুঝতে পারতো, because there were less mingling of various ethnicities. Anyway, so Britain, একজন true Briton, যার মানে একদম খাঁটি ব্রিটেন আর কি, সে সেন্ট ডেভিডে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করবে। ফর হু would leave unbribed Hibernia's land or change the rocks of Scotland for the Strand. কে এমন আছে যে Hibernian land, Hibernia is a name of a place, of course, and I guess Hibernia is one of the is a name of an ancient name of England, some parts of England or London. আগে হয়তো তার নাম হাইবার্নিয়া ছিল। তো বলছে যে আনব্রাইবড মানে ঘুষ অনেক রকমের হয়। ঘুষ হয় হচ্ছে টাকা পয়সা দিল কেউ, বা কেউ কিছু গিফট দিল, দিয়ে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করলো। তো এখানে ঘুষটা, ব্রাইবটা এক্স্যাক্টলি নট ফর সাম নেগেটিভ পারপাসেস মেবি, বাট ইট কুড বি দ্যাট there are certain places which give us a lot of energy or a lot of occasions to stay happy. That can also be a bribe. Okay, মানে আমাদের মন খারাপ হলে আমরা যদি সমুদ্র বা পাহাড়ে যাই, তাহলে আমাদের মনে হবে যে we are giving us a bribe, we are giving us something that will help us to forget something or do something in a better manner. তাই জন্যই তো ঘুষ দেওয়া হয় আর কি। or change the rocks of Scotland for the Strand. তো স্কটল্যান্ডের যে
টোপোগ্রাফিটা, স্কটল্যান্ডের যে জিওগ্রাফিক্যাল ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো সব পাথর টাথরে ভর্তি, পাথর, রকি এরিয়া স্কটল্যান্ড, যেমন আমাদের ছোটানাগপুর প্ল্যাটো, রকি প্লেস। বাট এই সেন্ট ডেভিডে বা এই ক্যামব্রিয়াতে কি আছে? স্ট্র্যান্ড আছে, বিচ আছে, সমুদ্রের ধার আছে, উইচ ইজ প্লেন রাদার দ্যান রকি। তো ওটার জন্য ওটা ও চেঞ্জ করে দিচ্ছে, গিভ আপ করছে, একটা জায়গার কিছু জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনস বাদ দিয়ে সে অন্য একটা জায়গার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনটাকে চুজ করে নিচ্ছে। There none are swept by sudden fate, but all whom hunger spares with age decay. স্কটল্যান্ডে কেউ হঠাৎ করে জলে ডুবে মরে যায় না, আনলাইক ক্যামব্রিয়া। মানে সমুদ্র যেখানে আছে সেখানে লোকে জলে ডুবে মরে যেতে পারে হঠাৎ করে, বা ফ্লাড আসলো, অনেক বৃষ্টি হলো, তো ফ্লাড হয়ে গেল, সেখানে লোকজন মারা যেতে পারে। কিন্তু স্কটল্যান্ডের আবার সমস্যা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ হাঙ্গার, বিকজ ইটস আ রকি প্লেস, দেয়ার ইজ নট টু মাচ এগ্রিকালচার, and without agriculture there is, I mean, in 1728 it was an agricultural society. Industrial revolution has not taken place yet, but hunger ওইখানে আছে, hunger is a problem in places like these. যদি হাঙ্গারে লোকে মারা না যায় তাহলে বয়সের সঙ্গে তো মারা যাবে, with age decay. So death will happen either by drowning or by hunger or with age. People will die anyway. Here malice, rapine, accident conspire, and now a rabble rages, now a fire. তো লন্ডনে কি কি হয়? ম্যালিস, শয়তানি, র্যাপাইন, greed, accident, because there are too many horse carriages or too many things that are happening, so there is some kind of accident. Conspiracy, এ ওকে ল্যাং মারবে, ও তাকে ল্যাং মারবে, এগুলো লন্ডনে খুব হয়। মানে যে কোনো শহরে মিননেস হয়ে, মানুষ মিন হয়ে যায়, মানুষ ব্রড মাইন্ডেড থাকে না, মানুষ নিজেরটাই শুধু বোঝে, দে বিকাম ভেরি, দে কনস্পায়ার আগেনস্ট সামওয়ান অ্যান্ড দে ট্রাই টু মেক সামবডি fall for their own greed. And now a rabble rages. মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে কোনো একটা লোক বিশাল ঝামেলা পাকিয়ে দিয়েছে, সে হয়তো র্যাবেল মানে হচ্ছে একদম তলার মানুষ, মানে who is not really very educated or not really very important a person, but he or she will rage. এই র্যাবেল রেজেস অ্যাকচুয়ালি মানেটা হচ্ছে যে মাঝে মধ্যেই লন্ডনে বা ইংল্যান্ডে রেভলিউশন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক হোয়াট জনসন ইজ ট্রাইং টু হিন্ট অ্যাট ইজ এ রেবেলিয়ন committed by people who wanted to blow up the parliament or the king with it. ওটাকে গে ফক্স রেভলিউশন বলে, বা ফেল্ড রেভলিউশন অ্যাকচুয়ালি ওইটা, গাই ফক্স, সরি গে ফক্স নয়, গাই ফক্স, নভেম্বর রেভলিউশন এরকম কিছু একটা বলে, যেখানে আই থিঙ্ক ইন দ্য 1600 somebody tried to blow up the parliament. তো কমন লোকেরা ওই সব গন্ডগোল পাকিয়েছিল আর কি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই গাই ফক্স ডে ইজ সেলিব্রেটেড, অর ওটা একটা ক্যালেন্ডারের ইম্পর্টেন্ট দিন ইংল্যান্ডের লোকেদের জন্য। তো আমার মনে হয় র্যাবেল রেজ মানে রাগ, সাধারণ মানুষের রাগ মাঝে মধ্যেই প্রোটেস্ট হিসেবে লন্ডনের রাস্তায় ফুটে উঠতো,
মানে মাঝে মধ্যে পুলিশের সাথে মানুষের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধতো আর কি, বিকজ পিপল ওয়্যার নট হ্যাপি উইথ দ্য ওয়ে ইন উইচ দ্য গভর্নমেন্ট ওয়াজ রান, যেটা আমাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় হয়। নাও আ ফায়ার, আবার মাঝে মধ্যে আবার আগুনও লেগে যায়। আমাদের কলকাতাতেও দেখো খবরের কাগজের মধ্যে মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে অমুক জায়গায় আগুন লেগে গেল, অমুক জায়গার বিল্ডিং ধসে পড়ে গেল। তো এই ধরনের জিনিসগুলো সিটিতে খুব বেশি হয়। বাট আই গেস দ্য ফায়ার দ্যাট স্যামুয়েল জনসন ইজ রেফারিং টু ইজ দ্য লন্ডন ফায়ার, ইজ দ্য গ্রেট ফায়ার অফ লন্ডন, যেটাতে লন্ডন ব্রিজটাও পুড়ে গেছিল। ওই একটা নার্সারি রাইম আছে, দ্য লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন, মাই ফেয়ার লেডি, ঠিক আছে? তো ওইটাকে হয়তো রেফার করছে এখানে। নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে সোসাইটির বা হিস্টোরিক্যাল যে ডিটেলসগুলো সেইগুলো কিন্তু এখানে এক একটা লাইনে লাইনে উঠে আসছে। And that is another feature of neoclassical poetry, where neoclassical literature or neoclassical poetry is always focusing on the outside society. সোসাইটিতে কি হয়েছিল, কেন হয়েছিল, কি কি সমস্যা আছে, এইসব জিনিসগুলোকে ফোকাস করে হচ্ছে নিওক্লাসিক্যাল রাইটিং। তো এখানেও তাই হচ্ছে। আর এই কারণের জন্যই হয়তো ওই থেলস সে লন্ডন থেকে চলে গেছে। অনেক লোকেই পছন্দ করে না এইসব, অ্যান্ড দে লিভ আ পার্টিকুলার প্লেস। দেয়ার ambush, here relentless ruffians lay, and here the fell attorney prowls for prey. Now this is the satire. Here the satire begins. Their ambush, here মানে আমার মনে হয় দেয়ার বানানটা এখানে কিছু গন্ডগোল আছে, সেখানে THERE হবে। দেয়ার মানে হচ্ছে সেখানে, ওই জায়গায়। দেয়ার ambush, ambush মানে কোনো ব্যক্তিকে প্ল্যান করে অ্যাটাক করা, তার সোনা গয়না কেড়ে নেওয়ার জন্য, তাকে মেরে ফেলার জন্য, বা কোনো রাগ হয়েছে তো তাকে ঘিরে দিয়ে মারার চেষ্টা করা আর কি। যেমন ধরো ওই যে মাওবাদীরা অনেক সময় সিআরপিএফ এর কমান্ডোদেরকে করে, বা সিআরপিএফ এর কমান্ডোরা মাওবাদীদেরকে করে। সো দে লে আ ট্র্যাপ, দে ওয়েট ফর দ্য কনভয় অফ দ্য পিপল টু কাম, and then they attack them from all sides. So ambush মানে তখনও হতো যে লুকিয়ে থাকতো কিছু চোর টোররা, আর কোনো জায়গা দিয়ে কোনো মার্চেন্ট গেলে বা কেউ গেলে তাদেরকে লুটে পুটে নিতে হয়। Their ambush, here relentless ruffians, ruffians মানে হচ্ছে গুন্ডা বদমাশ। সব অনেক জায়গায় বদমাইশরা ওত পেতে বসে থাকে যে আনসাসপেক্টিং পিপলদের কাছ থেকে সোনা গয়না লুট করে নেবে। এখন যেমন মোবাইল লুট করে নেয় বা টাকা লুট করে নেয়, অনলাইন সব, এখন সব গুন্ডা সব চোরেরা অনলাইন হয়ে গেছে। দে আর ক্রিয়েটিং ফ্রড অনলাইন। সো ব্যাক দেন অনলাইন তো ছিল না, তো ইন পার্সনই তারা লুটপাট করতে হয়। তো ওরা সবসময় মানে গুন্ডা বদমাইশ শেডি এলিমেন্টস দিয়ে লন্ডন ইজ ফুল, আর পুলিশ কিছু করে না। অ্যান্ড হিয়ার দ্য ফেল অ্যাটর্নি, ফেল মানে হচ্ছে পতিত, নীচ, অ্যাটর্নি মানে লয়ার। সো there is a bad reputation of lawyers in our society, just like the bad reputation of police personnel, and sometimes the bad reputation of teachers also. Mane there are people of all professions who are doing some kind of bad things, and the entire profession is pulled out, is pulled by the collar because of the bad things that some people of their প্রফেশন ডু। তো একটা বাজে কি আছে অ্যাটর্নিদের বিরুদ্ধে, যে ওরা সবসময় মানে টাকাই চায়, টাকার জন্য ওরা মানে মিথ্যেকে সত্যি, সত্যিকে মিথ্যে করে। অ্যান্ড দে হ্যাভ অফেন বিন অ্যাটাকড বাই দ্য lawyer, the writers and the satirists, that they are always looking for prowl. Here an attorney, here a lawyer is being compared with a wild animal.
হুইচ ইজ প্রাউলিং, ঘুরে বেড়াচ্ছে কিসের জন্য? প্রে, মুরগি করার জন্য। মানে ভুলভাল কেস করাবে বা কেসটাকে একবার হাতে পেলে বছরের পর বছর সেটাকে ঝুলিয়ে রাখবে, যাতে হিয়ারিং আফটার হিয়ারিং যে লয়ার আছে সে টাকা পেতে থাকে। তো এই জিনিসগুলোর বিরুদ্ধে জনসন ইজ মেকিং আ satire. And of course here we can find another figure of speech. কি figure of speech আছে বলো তো এখানে? And here the fell attorney prowls for prey. Already explain করে দিলাম, but you have to name the figure of speech. Anyone? Alliteration, sir. Metaphor? Alliteration. Metaphor, yes, not alliteration but metaphor. Metaphor কেন? কারণ এখানে একটা ইয়ের সাথে, একটা অ্যানিমালের সাথে, একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমালের সাথে এখানে লয়ারের তুলনা করা হচ্ছে। The lawyer is being compared with the wild animal, just like a wild animal, a predator prowls, ঘুরে বেড়ায় for hunt to eat a quarry, to eat another animal, smaller animal, ঠিক সেরকমই অ্যাটর্নিরাও, লয়াররাও ঘুরে বেড়ায় একটা কোনো মুরগিকে ধরার জন্য। মানে মুরগি বলতে যাকে দিয়ে কেস করিয়ে বা যার বছরের পর নিয়ে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখে তার থেকে টাকা নেবে। However, let's remember something. The lawyers do not come to us. We go to the lawyers. তাই লয়ারদেরকে গালাগাল দিয়ে তো শুধু লাভ নেই যে লয়াররা সবসময় এরকম টাইপের হয়। আরে ভাই, তুমি যদি কেস করো বা তোমার নামে কেউ যদি কেস করে তাহলে তোমাকে তো লয়ারের কাছে যেতে হবে। But the lawyers do not come to your house and knock on your doors and say চলো কেস করি। ঠিক আছে? It's the human tendency to fight and make trouble for other people, and the lawyers just is a profession that gets money from the problems that we have with each other. Okay, but of course Samuel Johnson is not going to listen to the defense of the lawyers, but যখন আমরা আনসারটা লিখব then we need to be unbiased, and we should also say that Johnson is forgetting that the lawyers never visit our home. We visit their office or home or the court, and there we fight. Here, falling houses thunder on your head, and here a female atheist talks you dead. লন্ডনে কি হয়? মাঝে মধ্যেই বাড়ি ঘরদর ভেঙে পড়ে যায়। সেটা আমাদের গার্ডেন ব্রিজেও হয়েছে। তুমি হেঁটে যাচ্ছ, মানে সেটা আমার মাঝে মধ্যে ভয় লাগে যে এই নর্থ কলকাতার যে পুরনো বাড়িগুলোকে আমি দেখতে দেখতে যাই, যে কোনো মুহূর্তে তারা ভেঙে পড়তে পারে আর আমরা কেউ চাপা পড়ে যেতে পারি, মরে যেতে পারি। আবার ফিমেল এথেইস্ট টক্স ইউ ডেড। ফিমেল এথেইস্ট বলতে এক্স্যাক্টলি এখানে কোনো একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমার ধারণা এথেইস্ট মানে হচ্ছে যে নাস্তিক, যে ভগবানে বিশ্বাস করে না, সে এথেইস্ট। তো এথেইস্ট এখানে কি করছে? তোমার যে ধর্মটা আছে সেই ধর্মটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, এবং ধর্ম ছাড়া মানুষ কিছুই নয়, অ্যাকর্ডিং টু হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু রিলিজিয়ন, নট অ্যাকর্ডিং টু রিলিজিয়ন। রিলিজিয়নের যারা মানে আর কি, রিলিজিয়নের যারা কাস্টোডিয়ান, যেমন ধরো স্যামুয়েল জনসন, অর ইন জেনারেল যেটা বলা হয় যে ধর্ম নেই তো কিছুই নেই, ধর্মই সব কিছু ইত্যাদি। সো ফিমেল এথেইস্ট বলতে হিয়ার মানে এথেইস্ট মানে শুধু এমন একজন ব্যক্তি নয় যে ভগবানে বিশ্বাস করছে না। I guess here atheist refers to a prostitute, a female atheist, and prostitution is considered to be a sin, or it's considered to be a bad thing,
to be done, and তুমি যদি কেউ যদি প্রস্টিটিউশন করে বা কেউ যদি সেই ডিবচেরি করে, তাহলে সে সিন করছে, এবং সিন করলে তুমি মারা যাবে এবং তুমি হেলে চলে যাবে, এরকম আর কি ব্যাপার। তো লন্ডনে এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে ব্রথেল ছিল, যেখানে আছে বা ছিল সেই সময়। তো ব্রথেল গুলো থাকার জন্য কি হয়, ওখানে যে মহিলারা থাকে তারা নাকি again like lawyers, they are looking for clients, but again the prostitutes never visit our homes, the people go to them. So before calling their profession into question, we need to understand that it is the problem of the society. The society has created them, they have not created the society, right? So your answers should, or your outlook should always accommodate various kinds of arguments. এক ধরনেরই আর্গুমেন্ট শুনে নিলাম, পোয়েট যা বলছে সেটাই ঠিক, বেদ বাক্য তা নয়, বা টিচার যেটা বলছে আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক, সেটা নয়। You have to have different ideas, otherwise literature will be very boring, okay? And you can challenge me, you can tell me if you have different ideas after reading the text. Who do you think the female atheist is, and what is meant by talking you dead? কাউকে কথা বলে কি করে সে মরে যাবে? কথা বলে তো মরা মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে? ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি যদি প্রস্টিটিউটদের সাথে ডিল করো বা তুমি যদি তাদের সার্ভিসেস নাও, তাহলে তুমি পাপ করছো, সিন করছো, বা প্রস্টিটিউট যে আছে সে সিন করছে, তাই জন্য যে করছে এটা সে মরে যাবে বা সে নরকে চলে যাবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই থেলস, লুকিং অ্যাট দ্য মরাল decrepitude of London, moral downfall of London, সে লন্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। While Thales waits the very that contains of dissipated wealth, the small remains. I don't know what very means here, let me find out. WHERRY, very a light rowing boat used chiefly for carrying passengers. Okay, so this is a boat, বোটে করেও যাবে, কারণ অফ কোর্স সে লন্ডন থেকে চলে যাচ্ছে হচ্ছে ক্যামব্রিয়া, যেখানে একটা বিচ আছে বা মানে সি আছে, তো বোটের জন্য ওয়েট করছে থেলস। অফ ডিসিপেটেড ওয়েলথ দ্য স্মল রিমেন্স, মানে যেমন লন্ডন বা কলকাতা এমন একটা জায়গা যেখানে অনেক পয়সা রোজগার করা যেতে পারে, তেমনি পয়সা খরচা করারও অনেক জায়গা আছে, মানে পয়সা অটোমেটিক্যালি খরচা হওয়ার অনেক জায়গা আছে। মানে London and Kolkata are very different financially, and Kolkata is one of the cheapest cities to live, and very poor people can live and very rich people can live in Kolkata all at the same time. But not all the cities in the world are like this, and London I think is a very costly place. তো লন্ডনে তুমি অনেক টাকা মানে করতে পারো, রোজগার করতে পারো, কিন্তু শেষ অবধি দেখা যাবে তোমার কাছে কোনো টাকাই আর নেই, বিকজ ইউ হ্যাভ লাইক স্পেন্ট অল দ্য মানি অলরেডি, ঠিক আছে? মানে লাইক এনি আদার সিটি, লাইক এনি আদার মেট্রোপলিটন সিটি, যেমন রোজগার করার উপায় আছে তেমনি খরচা করারও অনেক উপায় আছে। মানে স্ট্যাটাস দেখাতে হয় আমাদেরকে গাড়ি কিনতে হবে, আমাদেরকে আইফোন রাখতে হবে, আমাদেরকে গুচি না নিকুচি কি সব জামা কাপড় হয় সেগুলো সব কিনতে হবে। তো এরকম in a city, and especially in a city like London, you have to show that you have wealth. শুধু পয়সা থাকলেই হলো না, তোমাকে দেখাতেও হবে যে তোমার কাছে পয়সা আছে। and this is again another satire against the wealthy people, or against the people who earn a lot but spend a lot also. On Thames's banks in silent thought we stood, where Greenwich smiles upon river flood. Thames is the river in London. লন্ডনের
মাঝখান দিয়ে টেমস নদী বয়ে যায়, যেমন আমাদের গঙ্গা। গ্রিনউইচ is the name of a place. Yes, Zishan. বলছি স্যার এই ক্লাসটা কতক্ষণ চলবে? অ্যাকচুয়ালি নামাজের টাইম হয়ে গেছিল তো তাই জন্য। আর 3 মিনিট। ওকে, but you can leave if you want to leave, you can leave. না স্যার ঠিক আছে, 3 মিনিট হয়ে যাবে। নটা অবধি হবে। ওকে, so Greenwich is another name of a place. ঠিক আছে, Greenwich is a village that at that time it was a village, but it smiles upon the silver flood. এখানে দুটো ধরনের ফিগার অফ স্পিচ আছে। টেমসের ধারে, টেমসের ব্যাংকসে ওই দুজন কবি আর জনসন আর ওর ফ্রেন্ড, কি নাম ওর, টেলস বা থেলস, যাই হোক, সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ওই ওয়েরির জন্য ওয়েট করছে, বোটের জন্য ওয়েট করছে। আর গ্রিনউইচ স্মাইল করছে সিলভার ফ্লাডটার ওপরে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য সিলভার ফ্লাড? এটা 1 নম্বরের জন্য প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য সিলভার ফ্লাড অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ গ্রিনউইচ স্মাইলিং? গ্রিনউইচের কথা আমি বললাম যে গ্রিনউইচ ইজ দ্য নেম অফ আ প্লেস, অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি গ্রিনউইচ also gives us this timing, গ্রিনউইচ মিডিয়ান টাইম, GMT বলা হয় এটাকে। অনেক সময় দেখবে অনেক জায়গায় এই ব্যাপারটাকে মেনশন করা থাকে। সো আই গেস এখানে গ্রিনউইচ বলতে টাইমের কথা বলা হচ্ছে, যে লন্ডনের যে ওই যে টাইম, লন্ডনের বিগ বেন যেটা, সেইটার শ্যাডোটা সিলভার ফ্লাডের ওপরে পড়ছে। হোয়াট ইজ সিলভার ফ্লাড? বা this that meaning that greater London, Greenwich is like greater London, আর greater লন্ডনের শ্যাডোটা, সিটির শ্যাডোটা সিলভার ফ্লাডের ওপর পড়ছে। বাট হোয়াট ইজ দ্য সিলভার ফ্লাড? সিলভার ফ্লাড বলতে এখানে কি বোঝা যাচ্ছে? Anyone? This is easy. Silver flood is a figure of speech, that is a circumlocution, or yeah, it could be a circumlocution, or it could be a metonymy. দুটোই হতে পারে। Silver রংটা usually is a color that we use for water, and the flood is the river. So গ্রিনউইচের সিটিটা, সেটার শ্যাডোটা ওই টেমস নদীর উপরে পড়ছে, সেটাকেই এখানে বলা হচ্ছে দ্য গ্রিনউইচ, ওয়্যার গ্রিনউইচ স্মাইলস আপন দ্য সিলভার ফ্লাড। ওকে, আচ্ছা, আজকে তাহলে এতদূর অবধিই থাক। তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে বলতে পারো। Somebody remember this, that Greenwich smiles upon the silver flood of the Welsh. 22টা লাইন হয়েছে, এটা লিখে নি তাহলেই হয়ে গেল। হ্যাঁ, মানে 22টা স্ট্যান্ড। Any questions? Any doubts? স্যার সেন্ট ডেভিড একজন পার্সন আর নাকি এটা একটা প্লেসের নাম? সেন্ট ডেভিড একটা প্লেসের নাম, তবে সেন্ট ডেভিড বলে একজন সেন্ট, একজন তাদের মহর্ষি, তাদের সাধু সন্ত ছিল, আর ওরা ওই সাধু সন্তদের নামে এই জায়গার নামগুলো রাখতো, তাই জন্য সেন্ট ডেভিড ইজ দ্য নেম অফ আ প্লেস। ওকে স্যার। এনিথিং এলস? ওকে, যদি তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন না থাকে, ইউ মে লিভ দ্য মিটিং।